آپ میرے سلسلے میں بالکل مطمئن رہیں چچی جان، میں بھی ماحول سے گھبرا کر بھاگا ہوں۔ شہری زندگی بڑی بوجھل ہوتی ہے اور یہاں فرید پور کی زندگی میں مجھے بڑا حسن نظر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہی چند باتیں تم سے کرنا تھی۔ دل چاہے بیٹھو، چاہو آرام کرو، کہیں نکل جانا چاہو تو نکل جاؤ، جیسی تمہاری مرضی۔ جی چچی جان، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ خواتین طاق میں تھیں۔ سریا کو غالباً موقع مل گیا تھا، بیگم صاحبہ کے کمرے کے آس پاس ہی منڈلا رہی تھی۔ فوراً ہی مجھے چھاپ لیا۔ آئیے، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی امی سے؟ آپ کو بتانا ضروری ہے؟ نہ بتائیے، ویسے آپ یہاں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اچھا، کس کس کے درمیان؟ سبھی کے درمیان۔ خدا کی پناہ، یہ خاتون تو جیسے ہماری طاق میں ہی رہتی ہے۔ دیکھ لوں گی انہیں اچھی طرح، سریا نے دور سے فرزانہ کو آتے دیکھ کر کہا اور پھر برا سمو بنا کر ایک جانب بڑھ گئی۔ لیکن فرزانہ نے شاید ہمیں نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا بھی تھا تو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، اور وہ ایک دوسری راہداری میں مڑ کر کمرے میں چلی گئی اور میں تنہا ہی رہ گیا۔ لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں بھی پھرتی سے ایک گوشے میں سرک گیا تھا، پھر وہاں سے گھومتا ہوا باہر نکل آیا۔ چودھری رمضان کی یہ حویلی کافی وسیع و عریض تھی، بہت بڑا احاطہ گھیرے ہوئے تھی، چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے، سامنے کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ حویلی کئی حصوں میں تقسیم تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان حصوں کو مختلف اوقات میں تعمیر کرایا گیا ہے۔ میں حویلی کی سیر کرنے لگا، کوشش یہ کر رہا تھا کہ لڑکیوں کی نگاہ سے محفوظ رہوں، ذرا حویلی کا جائزہ لے لینا چاہتا تھا۔ اندرونی حصے میں تمام لوگوں کی رہائش تھی۔ چودھری الیاس کی رہائش میرے لیے خصوصاً باعث توجہ تھی اور میں کسی مناسب موقع پر اس کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لینا چاہتا تھا۔ ویسے چودھری الیاس باہر نہیں نظر آیا تھا۔ میں گھومتا رہا حویلی کے مختلف حصوں میں۔ جو حصے الگ تھلگ بنے ہوئے تھے ان میں ایک حصہ بہت قدیم معلوم ہوتا تھا۔ اس کی طرز تعمیر یہی بتاتی تھی کہ شاید وہ اس حویلی میں تعمیر ہونے والا سب سے پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصوں میں خاصی جدت پائی جاتی تھی۔ میں اس جانب بڑھ گیا۔ بے شک یہاں کوئی نہیں رہتا تھا، ملازموں کی رہائش گاہیں بھی یہاں سے بہت دور تھیں، لیکن یہ حصہ بھی صاف ستھرا رکھا گیا تھا اور غالباً اس کی باقاعدہ دیکھ بھال ہوا کرتی تھی۔ میں ایک پتلے سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دوسری سمت چھوٹی سی راہداری تھی جو دانی طرف گھوم کر ذرا وسیع ہو جاتی تھی اور اسی سمت سے اندرونی حصوں کا داخلے کا راستہ تھا۔ ویسے یہاں ویرانی برس رہی تھی اور کوئی موجود نظر نہیں آتا تھا۔ بس یوں ہی تفریحاً ہی میں اندر داخل ہوا اور جیسے ہی میں نے ایک کمرے میں قدم رکھا، ایک آہٹ مجھے سنائی دی اور میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ غالباً میرے قدموں کی چاپ محسوس کر کے اندر جو کوئی تھا وہ باہر نکل آیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی، وہ تنویر تھی، چودھری صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ تنویر نے مجھے دیکھا، ایک لمحے کے لیے ساکت رہی اور پھر زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ خیریت، آپ یہاں کیسے؟ بس یوں ہی ٹہلتا ہوا گیا تھا مس تنویر۔ معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے کسی کام میں مداخلت کی ہے۔ ارے نہیں، بس یوں ہی آ گئی تھی۔ یہ جگہ بڑی خوشگوار محسوس ہوتی ہے مجھے۔ ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس نے کہا۔ خوب، ذرا دیکھ سکتا ہوں کون سی کتاب؟ میں نے کہا اور وہ واپس مڑ گئی۔ میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ صاف ستھرا کمرہ تھا۔ پورے کمرے میں درمیان میں ایک قالین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک کتاب واقعی رکھی ہوئی تھی جو درمیان سے کھلی ہوئی تھی، لیکن غالباً تنویر نے قدموں کی آہٹ پا کر اسے اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اندر داخل ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگا اور پھر میں نے کہا، غالباً یہ حصہ بالکل ہی خالی پڑا رہتا ہے۔ 3 حصے خالی پڑے رہتے ہیں۔ اس ایک حصے میں ہماری رہائش گاہ ہے اور آپ کو یہ جگہ پرسکون معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس نے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ تنہائی پسند ہیں، ویسے بھی اپنی دوسری بہنوں کی نسبت آپ الگ تھلگ رہنے کی عادی ہیں۔ تنویر خاموش ہو گئی، کچھ سوچنے لگی، پھر آہستہ سے قالین پر بیٹھ گئی اور بولی، اگر آپ پسند کریں تو بیٹھ جائیے۔ آپ کی پسند سے، میں نے کہا اور قالین کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ آپ کے کیا مشاغل ہیں شہر میں؟ بس یوں سمجھ لیجئے آوارہ گردی کرتا ہوں۔ DIG کے بیٹے ہیں آپ؟ جی ہاں، ڈیڈی محکمہ پولیس میں ملازم ہیں۔ آپ کو تو بڑے بڑے انوکھے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، مثلاً یہی کہ جرم و سزا کی زندگی سے آپ کا گہرا تعلق ہوگا۔ نہیں، میرا نہیں، میرے ڈیڈی کا واسطہ ہے۔ پھر بھی گھر کا جو ماحول ہوتا ہے انسان کا مزاج اسی کے مطابق بن جاتا ہے۔ آپ خصوصی طور پر اس سلسلے میں کوئی تذکرہ کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے سوال کیا تو تنویر چونک پڑی، پھر بولی، نہیں، بالکل نہیں، بس ایسے ہی برائے گفتگو یہ الفاظ کہہ دیے تھے میں نے۔ آپ کے کیا مشاغل ہیں تنویر صاحبہ؟ جک مارتی ہوں، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ خوب، اچھا مشغلہ ہے، تنہائی یا کوئی ساتھی بھی ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ ہرگز نہیں، میں تو آپ کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ اس وقت بھی آپ کو آزادی ہے کہ اگر چاہیں تو مجھ سے جانے کے لیے کہہ سکتی ہیں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ اب میں اتنی بد اخلاق بھی نہیں ہوں، تو پھر گفتگو کیجیے۔
آپ کا انداز کچھ عجیب سا ہے۔ نہیں، بس میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ کیا باتیں کروں آپ سے۔ دراصل آپ نے ہمارے یہاں کے ماحول کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ہم سب جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، خاموش تنہا، کوئی نہیں آتا ہمارے گھر کے ملازم ہیں اور ہم ہیں، سارے مشاغل ہمارے آپسی میں تقسیم ہیں۔ اب انسان آپس میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ کوفتی ہوتی رہتی ہے اس ماحول سے۔ چودھری صاحب نے آپ لوگوں کو ایک طرح سے قید کر رکھا ہے۔ میں نے سوال کیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، نہیں، آپ یہ بات تو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھا، دراصل یہی اندازہ لگانا چاہتا تھا میں کہ آپ اپنے والد سے ناراض تو نہیں ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم اظہار کر دیں اس کا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے ہمدردی؟ میں نے جواب دیا اور تنویر میرا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر بے اختیار مسکرا دی۔ خیر، آپ تیز آدمی ہیں، خاصی چالاکی سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ جی ضرور۔ دیکھیے، ہم سب لوگوں کو آپ کی آمد سے خوشی ہے اور ہماری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کی ذات سے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ یقیناً۔ بھلا میں کیا تکلیف دے سکتا ہوں آپ کو؟ مطلب یہ کہ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو کہیں اور نہ چلی جائے۔ اوہ نہیں مس تنویر، ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں۔ شکریہ۔ میں اس بور ماحول کا تذکرہ کر رہی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیے، ہم 5 بہنیں ہیں اور ایک بھائی، اور بھائی کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ کیسی فطرت کا مالک ہے۔ میرا مطلب ہے اس کی شخصیت۔ ماں ہے وہ بیچاری صرف ہم لوگوں کی نگہداشت کرتی رہتی ہیں، حالانکہ ملازمین کی ایک پوری فوج ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ جہاں دوست نہ ہوں، احباب نہ ہوں، وہاں زندگی کا کیا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر چودھری صاحب بظاہر تو اتنے سخت گیر نہیں معلوم ہوتے، خود بھی تفریح پسند ہیں، بظاہر نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کو آزادی دینے کے قائل نہیں ہیں۔ چودھری الیاس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا اور تنویر ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیوں؟ وہ تو جو کچھ ہیں نظر آتے ہیں، اس نے کہا۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے مس تنویر؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ایک دم خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے اور وہ کسی قدر بدحواس سی ہو گئی۔ اچانک ہی وہ قالین سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ایک بات کہوں، تنہا یہاں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ ماحول بے شک بہت آزاد ہے اور آپ ہمارے لیے ایک محترم شخصیت، لیکن باہر کے لوگوں کی زبانیں کوئی نہیں بند کر سکتا۔ برائے کرم آئیے، یہ جگہ بڑی پراسرار ہے، اگر مجھے اور آپ کو یہاں دیکھ لیا گیا تو مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اوہو، معاف کیجیے گا، مجھے واقعی اس کا احساس نہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ یوں کریں، آپ چلیں، آپ سے پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں آپ کے جانے کے بعد یہاں سے باہر نکلوں گی۔ میں نے فوراً ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ چودھری الیاس کے نام پر تنویر کی یہ کیفیت ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ خاصی پرسکون تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا بہت احساس ہے چودھری الیاس کے بارے میں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 لڑکیوں میں کون میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ حویلی کے بقیہ حصے ابھی باقی تھے اور انہیں بھی دیکھ لینا مناسب تھا، چنانچہ میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ شکر ہے کہ اس دوران میں کوئی اور خاتون مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب حویلی سے باہر نکل جانا چاہیے۔ یہاں ویسے تو خاصا وقت گزارا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بیکار وقت گزارا جائے، چنانچہ تھوڑی سی سیر و سیاحت ہی صحیح۔ دوپہر کے کھانے پر واپسی کے لیے کہا گیا تھا، سو آ جاؤں گا، ذرا فرید پور کا جائزہ لے لوں۔ خاموشی سے باہر نکل آیا، پیدل ہی نکلا تھا، رائفل وغیرہ وہیں چھوڑ دی تھی۔ ظاہر ہے شکار وغیرہ تو کرنا نہیں تھا۔ بہرحال گھومتا ہوا ادھر ادھر مٹر گشت کرتا اور پھر بہت دور تک نکل آیا۔ ویسے بھی فرید پور زیادہ بڑی جگہ نہیں تھی اور کسی طرف سے گزرتا چودھری رمضان کی حویلی بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ ملی جلی آبادی تھی، کچے پکے مکانات بکھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بازار تھے جن میں ضرورت کی اشیاء سجی ہوئی تھی۔ بس ایسی ہی معمولی زندگی تھی کہ اسے صرف زندگی ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر مجھے ایک مسجد نظر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مختار حسین کے الفاظ بھی۔ مسجد کے مولوی صاحب یقینی طور پر اختیار حسین وغیرہ سے واقفیت رکھتے تھے۔ میں مسجد کی جانب چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد دروازے پر پہنچ گیا۔ اس وقت نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی، مسجد صاف ستھری اور پرسکون تھی۔ میں جوتے اتار کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی مجھے ایک صاحب نظر آئے، صورت شکل ہی سے نیک آدمی معلوم ہوتے تھے، بزرگ تھے۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا، انہیں سلام کیا اور وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ جی صاحب، کوئی کام ہے ہم سے؟ ان کا انداز گفتگو بہت ہی اچھا تھا۔ یہاں پیش امام صاحب کون ہیں؟ میں ہی ہوں، کہیے، انہوں نے کہا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے پیش امام صاحب۔ آپ فرید پور سے تو تعلق نہیں رکھتے؟ جی نہیں، باہر سے آیا ہوں۔ کسی کا پتہ پوچھنا ہے؟ جی ہاں۔ فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملنا تو نہیں ہے، بس ایک معلومات کرنی ہے۔ یہاں ایک اختیار حسین صاحب رہتے ہیں، کہیں آس پاس، یہ معلوم نہیں کہ کہاں رہتے ہیں۔ اختیار حسین؟ وہ تو نہیں جن کے بیٹے کا نام مختار حسین ہے؟ جی جی،
उन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मियाँ वो तो यहाँ से काफी फासले पर हैं। आप मुझे बस यहीं से पता बता दीजिए, बेहद शुक्रगुजार होगा। ठीक है, आओ मेरे साथ दरवाजे तक आओ। वो मुझे मस्जिद के दरवाजे तक लाए और फिर पता समझाने लगे। फासला खासा था लेकिन मैंने पता पूरी तरह जहन नशीन कर लिया। मौलवी साहब से फिलहाल और कोई गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं था। जरा ये मालूम कर लूं कि ताहिर इख्तियार हुसैन साहिब और मुख्तार हुसैन की बीवी बच्चों को यहाँ से ले गया या नहीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ताहिर को ये काम फौरी तौर पर कर लेना था, क्योंकि मेरे काम शुरू करने से पहले इस काम का हो जाना लाजमी हैसियत रखता था, वरना बाद में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती थी। पेश इमाम साहिब से रुखसत होने के बाद मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ और लोगों से थोड़ी सी मालूमात हासिल करना पड़ी और फिर इख्तियार हुसैन साहिब के घर के बिल्कुल सामने पहुंच गया। पतली सी गली थी, आमने सामने मकानात बने हुए थे। एक मकान में एक मोइमर शख्स ने छोटी सी परचून की दुकान खोली हुई थी। मैंने इख्तियार हुसैन साहिब के घर के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ देखा और एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई। इसका मकसद है इख्तियार हुसैन साहिब चले गए। ताहिर ने मुनासिब काम किया था। ताहम सामने वाले दुकानदार से मैंने इख्तियार हुसैन साहिब के बारे में पूछा। दुकानदार ने चौंक कर मुझे देखा। कहीं बाहर से आए हैं आप? जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गालिबन फरीदपुर के लोग बाहर वालों को फौरन पहचान लिया करते थे। इख्तियार हुसैन साहिब कल रात ही चले गए अपनी बहू और पोते को लेकर। कहाँ गए हैं इस बात का इल्म हो सकता है? नहीं साहिब, हमें बताकर नहीं गए, वरना जरूर बता देते। बस कल रात को चले गए वो। इत्तफाक से हमसे मुलाकात हो गई थी। कहने लगे कि जरा काम से जा रहे हैं। ये भी अंदाजा नहीं है कि कब तक वापसी होगी उनकी। नहीं मियाँ, इंतहाई शर्मिंदा हैं, ये हमें नहीं मालूम। मैं वहाँ से वापस पलट पड़ा। कम से कम ये इत्मीनान तो हो गया था कि नईमा और इख्तियार हुसैन साहिब यहाँ मौजूद नहीं हैं। वहाँ से वापस पलटा और न जाने कहाँ कहाँ आवारा गर्दी करता रहा। वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजर गया और उसके बाद मैं वापस हवेली पहुँच गया। हवेली में दाखिल हुआ तो तकरीबन 12:15 बज रहे थे। फौरन ही फरजाना साहिबा का नुज़ूल हुआ। मुझे देखकर बोली, कहाँ चले गए थे आप? जी बस वो ऐसे ही बाहर आवारा गर्दी करने निकल गया था। अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए आपको हमारे साथ और आप आवारा गर्दी करने निकल गए। इसका मकसद है कि हम आपके ज़हन तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। जी हाँ, इत्तफाक की बात यह है मोहतरमा फरजाना कि आप ज़हन के बजाय दिल तक पहुंच गई हैं। जी, दिल मेरा मतलब है यहाँ, मैंने सीने पर हाथ रखते हुए कहा और फरजाना का चेहरा सुर्ख हो गया। पता नहीं आप किस कमाश के आदमी हैं। क्यों, खैरियत क्या हुआ? दिल से बात करते भी हैं या नहीं? अब दिल तक आपकी आमद हो गई है तो आप खुद दिल से सवाल कर लीजिएगा। आपके ये अल्फाज मुझे बहुत दूर ले जा सकते हैं। नहीं, खुदा के लिए आप मेरे नजदीक ही रहें। क्या हो रहा है? क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं कर रही। नाश्ते के बाद ये सोचा था कि तफसील से आपसे कुछ बातें होंगी, लेकिन आप गायब हो गए। चची जान क्या कर रही हैं? उनका महबूब मशगला आराम है, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा करती हैं। वैसे पूछ रही थी आपका। मैंने कहा हवेली में तो नजर नहीं आ रहे। चौकीदार ने बताया कि आप बाहर गए हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुक्म है? अब क्या हुक्म होना है? दिन तो गुजार ही दिया आपने। अच्छा, दोपहर के बाद आऊंगी आपके कमरे में, मेरा इंतजार कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अब जा रही हूँ। कहाँ? अंदर और कहाँ? तो चलिए मैं भी चलता हूँ। फरजाना साहिबा तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर चली गई। गालिबन दूसरों पर अपनी आमद का इजहार नहीं करना चाहती थी। इसके बाद सरैया वगैरह से मुलाकात हुई। सारी की सारी दिलचस्प लड़कियां थी। हम लोग मजमा लगाकर बैठ गए। बेगम साहिबा हमारे दरमियान मौजूद नहीं थी। ना ही तनवीर या शाहाना नजर आई थी। शाहाना के बारे में भी मैंने अंदाजा लगाया था कि खामोश तबा लड़की है और ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। बहरतौर ये तीन ही काफी थी और ये इस कदर घुल रही थी कि खतरा था कि कहीं मेरे वजूद में तहलील न हो जाए। दोपहर का खाना हुआ, उसके बाद आराम करने के लिए लेट गए। फरजाना साहिबा दोपहर को आने की धमकी दे गई थी और उन्होंने ये धमकी पूरी भी कर दिखाई। नया लिबास पहन कर आई थी और खासी जीपी सी नजर आती थी। क्या सोचते होंगे आप भी मेरे बारे में? कोई खास बात नहीं। क्यों? मेरा ख्याल है कि मैंने आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर डाला है। हाँ, ये बात तो है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ज्यादा वक्त आपके बारे में सोचते हुए गुजरता है। मेरे इन अल्फाज पर फरजाना के चेहरे पर खुशी के तासुरात फैल गए। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक कहते हैं आप। हाँ फरजाना साहिबा, आप ये सोच लीजिए कि आपके ये अल्फाज मुझे जिंदगी भर के लिए उलझा सकते हैं। नहीं, खुदा के लिए आप जिंदगी भर ना उलझें। बस मैंने तो, मेरा मतलब है, बाहर फिर कुछ आटें सुनाई दी और फरजाना का मुंह बिगड़ गया। इन लड़कियों में ये बहुत बुरी बात है। किन लड़कियों में? ये जो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हैं। अंदर आ जाओ तुम लोग, बाहर क्यों मुसीबत बनी खड़ी हुई हो? फरजाना गालिबन अपनी बहनों के बारे में सही तौर पर अंदाजा लगा सकती थी। मैं तो कुछ न बोला। जब बाहर से कोई जवाब न मिला तो वो खुद उठ कर गई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, फिर गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गई। समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ।
उसने इस बार दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। कौन था? अरे वही सरैया और नगमा होंगी, बस आदत है उन लोगों की। बाहर नहीं मिली? नहीं, भाग गई मेरी आवाज सुनकर, फरजाना ने कहा और फिर मेरी जानिब देखकर बोली, मैं आप पर मुसल्लत तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, एक इजाजत चाहती हूँ। क्या? मेरा जब जी चाहे यहाँ आ सकती हूँ। कैसी बातें करती हैं, आपका घर है। मैं आपके घर की बात कर रही हूँ, फरजाना मानी खेज लहजे में बोली। मेरा घर? हाँ, जहाँ के बारे में आपने मुझे धोखा दिया है। अब भी नहीं समझा? मेरा मतलब है आपके दिल की बात कर रही हूँ, फरजाना ने कहा। ओहो ओहो, वहाँ तो पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस तो फिर आप अपने इन अल्फाज को याद रखिएगा, फरजाना ने कहा और मैं खामोश हो गया। काफी देर तक वो मेरे पास बैठी रही, ऐसी ही बेतुकी बातें करती रही, लेकिन मैं अब इस कदर बदतमीज भी नहीं था कि जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ जाता। गैर मुल्कों की बात और होती है, वहाँ की खवातीन बहुत से मामलात में इस कदर बेबाक होती हैं कि उनसे कुछ कहने सुनने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन ये मेरा अपना वतन था, मशरिक भर तोर मशरिक है, और मैं समझता हूँ कि अभी तवील अरसे तक मशरिक बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसके जाने के बाद मैं गालिबन सो गया था। शाम को 6:30 बजे आंख खुली, जागा और टहलता हुआ बाहर निकल आया। लड़कियां वगैरह गालिबन किसी काम में मसरूफ थी। अलबत्ता सामने के लॉन पर मुझे चौधरी इलियास नजर आया, सर झुकाए बैठा किसी सोच में गुम था। मैं काफी फासले से उसे देखता रहा। उसके सामने खिलौने बिखरे हुए थे और वो पालती मारे बैठा हुआ उन खिलौनों से खेल रहा था। मैं तशवीश ज़दा निगाहों से उसका जायजा लेता रहा। इस जबरदस्त अदाकार से कैसे निपटा जा सकता है, मैंने सोचा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं आगे बढ़ा और चौधरी इलियास के पीछे पहुंच गया। बड़े कीमती और शानदार खिलौने बिखरे हुए थे और वो उन्हें मुख्तलिफ तरतीबों से रख रहा था। मैंने आहिस्ता से आवाज निकाली तो वो उछल पड़ा और घास पर लंबा लंबा लेट गया। उसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे और वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर जब उसने मेरा चेहरा बगौर देख लिया तो मुस्कुराता हुआ उठकर बैठ गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया तोते, तुम डरते हो भैंसे, मैंने उसे मुखातिब करके कहा और वो गुस्सीली निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा और जोर से मुंह से कै की आवाज निकाली और कहने लगा, अम्मा मुझे भैंसा कहता है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने उसके शाने पर थपकी देते हुए कहा, नहीं नहीं चौधरी इलियास, भैंसा तो मैं भैंसे को कह रहा था, तुम्हें तो नहीं कह रहा था। नहीं, तुम मुझे कह रहे थे। बिल्कुल नहीं, मगर मैं तो तुम्हें तोता कहूंगा। तुम्हारी मर्जी है, जो दिल चाहे कहो। बैठ जाओ, खिलौने से खेलोगे मेरे साथ? अगर तुम खिलाओगे तो जरूर खेलूंगा, मैंने कहा। तो फिर बैठो ना, उसने कहा और मैं उसके सामने ही बैठ गया। देखो ये बंदर है, उसने खिलौने की तरफ इशारा करके कहा, जो बिल्कुल बंदर नहीं था। ये बंदर नहीं है, मैंने कहा। है ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए है। अच्छा, जो तुम कहते हो वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, तो और क्या। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, समझे। लगते हो, चेहरे ही से लगते हो। तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं? बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। मुझसे दोस्ती करोगे? बिल्कुल करूंगा। तो मिलाओ हाथ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। गोल मटोल सा हाथ था। मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। दिल चाहता था कि उससे कुछ कहूँ, लेकिन एहतियात लाजिम थी। चुनांचे मैं उसके साथ बच्चों ही के अंदाज में पेश आता रहा और वो खुश होता रहा। उसने अपने सारे खिलौनों का मुझसे तारुफ कराया और ये तारुफ बिल्कुल गलत था, लेकिन मैं उसकी शख्सियत का जायजा ले रहा था और मुझे दांतों पसीने आ रहे थे। एक लम्हा दिल में यह ख्याल भी गुजरा था कि चौधरी इलियास के बारे में दी गई ये इत्तला मुझे गलत तो नहीं मिली थी। ये शख्स क्या इतना ही खतरनाक हो सकता है? बज़ाहिर तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने बड़े बड़े बहरूपियत देखे थे। हो सकता है इसने भी कोई बहरूप ही भरा हो। अलबत्ता एक अंदाजा जरूर हो गया था उसके बारे में। सही मालूमात हासिल करने में काफी मुश्किलात पेश आएंगी। फिर दूसरों ने हमें देख लिया और सभी हमारे गिर्द जमा हो गए। यहाँ तक कि बेगम साहिबा भी बाहर निकल आई। कहने लगी, तुम्हें चाय पीने के लिए तलाश किया जा रहा था। चाय का वक्त गुजर भी चुका, पियोगे? नहीं चची जान, मैं कोई खास शौकीन नहीं हूँ। फिर भी शाम की चाय तो पी ही जाती है। मैंने मंगवा ली है तुम्हारे लिए। अगर मंगवा ली है तो ठीक है। क्या हो रहा है? बस इलियास मियाँ के साथ खेल रहा हूँ, मैंने कहा और बेगम साहिबा एहसानमंद निगाहों से मुझे देखने लगी। उस वक्त पांचों ही लड़कियां उनके करीब थीं। सब घास पर बैठ गए। मैंने कहा, चौधरी साहब के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली? वो तो एक हफ्ते से पहले नहीं आएंगे। तुम बताओ, तुम्हें कोफ्त तो नहीं हुई यहाँ? नहीं चची जान, बिल्कुल नहीं। आप कैसी बातें करती हैं? मुझे यहाँ कोफ्त होगी? मुझे तो यहाँ बहुत लुत्फ आ रहा है। देखो भाई, अब आखिरी बार कह रही हूँ कि अपनी पसंद से यहाँ वक्त गुजारो। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ चाहो बैठो, उठो, जिसके साथ चाहो हंसो बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जी जी, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। रात का खाना खाया गया, फिर आराम करने लेट गया। पहली रात गुजारी, दूसरे दिन का आगाज हुआ।
दूसरे दिन फिर मैं 10-11 बजे के करीब बाहर निकल आया था। शहर का जो हिस्सा देखा था वो तो देख ही लिया था, अब जरा वीरानों की तरफ का रुख करना चाहता था। बहुत सी जगहों की निशानदेही की गई थी, उनका जायजा ले लेना भी जरूरी था। चुनांचे इस बार मैंने एक बिल्कुल नया रास्ता मुंतखब किया और थोड़ी देर के बाद शहर से दूर निकल गया। खेत बिखरे हुए थे, सरसों की पिलाहट चारों तरफ बिखरी हुई थी, मौसम भी खुशगवार था, यहाँ बादल ही छाए रहते थे। गालिबन ये मौसम की वजह से था। बहुत दूर निकलने के बाद मुझे एक मकान सा नजर आया। मकान क्या, टूटा फूटा खंडर था जो खासी वुसअतों में फैला हुआ था। मुझे उस खंडर की कहानी याद आ गई थी। इसके बारे में इख्तियार हुसैन साहिब ने तफसीलात बताई थी और फिर मैं उस जानिब चल पड़ा। गालिबन जमाने कदीम की कोई हवेली थी। मुझे उसके बारे में कोई तफसील मालूम नहीं थी, लेकिन चारों तरफ वीरानी बरस रही थी। ईंटों के अंबार लगे हुए थे, अलबत्ता कुछ हिस्से सालम थे। मैं हवेली में दाखिल हो गया। थोड़ी दूर चला था कि दफतन मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी इंसान ही की थी। मैं ठिठक कर रुक गया और फिर मैंने चंद लम्हात देखते रहने के बाद जोर से पूछा, कौन है? तुम कौन हो? मुझे आवाज सुनाई दी और इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजीब सी मिनमिनाती हुई आवाज थी। मैं चारों तरफ देखता रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़ा। थोड़े फासले पर पहुंचकर मैंने एक ईंट हाथ में उठा ली और एक बार फिर गुर्राया, सामने आओ, कौन हो तुम? सामने तो हूँ मैं तुम्हारे, ये ईंट क्यों उठा रखी है हाथ में? जवाब मिला। मैं आवाज की समत का अंदाजा लगाने लगा और फिर मुझे अंदाजा हो गया कि यह आवाज किस तरफ से आ रही है। दफतन मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उस जगह पहुंच गया जहां से आवाज उभरी थी, लेकिन साफ महसूस हुआ था कि कोई दूसरी जानिब मुड़ गया है। मैंने वहां से पलटकर दूसरी जानिब देखा, लेकिन इस बार भी कोई नजर नहीं आया। यहाँ ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ छुपा जा सकता था। मैं मुसलसल ईंट हाथ में पकड़े हुए था। मैंने कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवाब में मुझे एक कहकहा सुनाई दिया। वैसा ही मिनमिनाता हुआ कहकहा। फिर किसी ने कहा, मैं आसेब हूँ, हवेली का आसेब। मैं अच्छे आसेबों को दुरुस्त कर चुका हूँ। तुम मेरे सामने आ जाओ वरना अच्छा ना होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खिसकते हुए कहा। इस बार मैंने छलांग लगाई। वो बड़ी नपी तुली थी, लेकिन इस बार भी मुझे ये महसूस हुआ कि जो कोई भी वहाँ है उस जगह से हट गया है। अलबत्ता इस बार मैं अपनी जगह रुका नहीं, बल्कि फौरन ही पीछे दौड़ पड़ा था और थोड़े ही फासले पर मुझे एक काले लिबास में मलबूस साया सा नजर आया। एक अजीब सा लिबास पहना हुआ था उसने, ढीला डाला, मैला कुचैला, सर के बाल बड़े हुए थे। वो दौड़ रहा था। मैंने इसके पीछे छलांग लगाई, लेकिन उधर पहुंचा ही था कि वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया और इस बार मैं उसे तलाश नहीं कर सका। आसेब हूँ, मैंने दिल ही दिल में अपने आप पर लानत भेजी। अब वो आसेब मुझे नजर नहीं आया था, न ही उसकी आवाज सुनाई दी थी। काफी देर तक मैं उस टूटे फूटे खंडर में गर्दिश करता रहा, लेकिन अब मैंने किसी आसेब को नहीं देखा था और न ही कोई आवाज सुनाई दी थी। ये क्या चक्कर है, मैंने दिल में सोचा। बहरतौर फिर वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन ज़हन सोचों में गुम था। इस किस्म के वाकयात पर मैं यकीन नहीं कर सकता था और ये भी अंदाजा लगाना चाहता था कि अगर वाकई कोई है वहाँ तो उसने मुझे मुखातिब करने की कोशिश क्यों की है। जाहिर है अभी यहाँ किसी को मेरे बारे में कोई खतरा तो पैदा नहीं हुआ, फिर ये सब कुछ क्यों किया गया? और फिर एक ही अंदाजा लगा सका, वो ये कि वो जो कोई भी है मुझे इस खंडर से दूर रखना चाहता है और इस वक्त सिर्फ अपने एक मखसूस तर्ज अमल के जरिए ही उसने मुझे मुखातिब किया है ताकि मैं दोबारा इधर का रुख ना करूं। और हकीकत भी यही थी कि इस वीराने में ऐसी कोई आवाज सुनकर अच्छों की हवा खराब हो सकती थी। ये दूसरी बात है कि मैं खौफजदा नहीं हुआ था, बल्कि मैंने ये सोचा था कि इस आसेब के रूप में यकीनी तौर पर इस इमारत को या इस खंडर को महफूज रखा जाता होगा। बहरहाल उस वक्त तो मैंने मुनासिब यही समझा था, लेकिन दिल में एक फैसला भी कर लिया था कि इन आसेब साहिब से अच्छी तरह तफसील से मुलाकात करूंगा। उसके बाद वही मामूल शाम हो गई। फरजाना साहिबा कुछ और बेतकल्लफ नजर आने लगी थी। नगमा और सरैया गालिबन उनके हक में दस्तबरदार हो गई थी। हो सकता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली हों। रात का खाना खाने के बाद वही मामूल, वही गप्पें और उसके बाद आराम। मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया।